أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أيها الأخوة والأخوات، وقفنا في آخر هذا الدرس وهو الكلمات الجديدة. قرأنا هذه الكلمات الجديدة. طيب، من يقرأ لنا جميع هذه الكلمات الجديدة بسرعة؟ تفضلي بركة النساء. نعم. العشاء، اليمين، اليسار، التحقيق، التناول، إله، القمامة، قوم، الليل، النهار، تراب، أهل، صاحب، هدى، ممزق، طوى، أتى، تبع، وقع. طيب، وقاء. نعم، وقع، تبع يتبع. وقاء. طيب، الآن تعرفون معنى تناول، يتناول، تناولا. مصدر تناول مصدر، تناول فعل ماض، يتناول مضارع، يتناول مصدر، تناول يتناول، تناولت الطعام، تناولت الطعام، تناولت العشاء. وكذلك يمكن استخدام تناول لغير الوجبات أيضا. تناولت الكتاب ممكن. طيب، إله، ما معنى إله؟ إله، ما معنى إله؟ لا، نحن في كلمة التوحيد نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما معنى إله في اللغة العربية؟ من يعرف معنى الإله الصحيح؟ أعطوني كلمة أخرى للإله. إله كدول. طيب، لكن الكلمة الترجمة الصحيحة المباشرة، من أين جاء هذه الكلمة إله؟ ما هي الحروف الأصلية في هذه الكلمة؟ لأنها مهم، لأن هذه الكلمة في كلمة التوحيد. في الله. عبادة. طيب. إله، الكلمات الحروف الأصلية ما هي هنا؟ كم حرفا أصلية هنا؟ تناول، نون، واو، لام، الحروف الأصلية. طيب، وهنا في إله ما هي الحروف الأصلية؟ ما هو الفعل الماضي؟ إله، إله هنا 3 حروف أصلية: همزة، لام، هاء. همزة، لام، هاء. الأصل الفعل الماضي أله. ما معنى أله؟ يأله، أله يأله، ما معنى؟ عبد يعبد، عبد يعبد. فهمتم؟ إذن إله، ما معنى إله؟ ما معنى الإله؟ عبادة. طيب، إله بمعنى مألوه. ما معنى مألوه؟
வணங்கப்படுபவன். வணங்கப்படுபவன். மஅபூத். ما معنى معبود؟ வணங்கப்படுபவன். அபத வணங்கினார், அலஹ வணங்கினார். மஅலூஹ் இஸ்மு மஃஊல். فاعل مفعول. إله اسم مفعول. معلوه معبود اسم مفعول، لا تنسوا. طيب، اسم مفعول دائما يكون على وزن، غالبا يكون على وزن مفعول. معلوه. لماذا هنا اسم مفعول إذا كان هو هذا بمعنى معبود مألوه؟ لماذا على وزن على الآن إله على أي وزن؟ إله على أي وزن؟ إن وزن لا يركض إله هندرد. إذا فاعل الكلمة، إذا لام الكلمة، إذا عين الكلمة، إذا لام الكلمة. إذا فاعل حمزة حمزة كلمة كلمة لام عين كلمة طيب، عين حمزة ها حمزة ها لام الكلمة. طيب، هذا إله أن சொல்றதுல فاعل كلمة வந்து இது ஹம்சா. லாமுல் கலிமா, ஐனுல் கலிமா லாம். ஹா லாமுல் கலிமா. அப்ப என்ன வசன்ல இருக்குது? فاعل فعال ஃபிஆல் என்ற வசன்ல வரக்கூடிய சும்மா பேசப்பட, சும்மா அர்த்தம் இல்லாம கத்தாம தேவையானது மட்டும்தான் பேசணுமா? ஃபிஆல் என்ற வசன்ல வரக்கூடியது இஸ்மு மஃஊலுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்கும். இஸ்மு மஃஊலுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்கும். அப்ப அதுக்கு வேறொரு உதாரணம் யாருக்கு தெரியும்? مثال كبار المستقبل. مثل கிதாப். உதாரணமா கிதாப். கிதாபனா என்ன அர்த்தம்? கதப என்ற ஃபியல் கதப. அதுல நாங்க கிதாப்னு சொல்றோம். கிதாபனா என்ன அர்த்தம்னா மக்தூப், எழுதப்பட்டது. கிதாபுக்கு என்ன அர்த்தம்? மக்தூப், எழுதப்பட்டது. இஸ்மு மஃஊல். மக்தூப் அது இஸ்மு மஃஊல். அதே அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதான் கிதாப்ன்றது. கிதாப் என்றாலும் எழுதப்பட்டது, மக்தூப். அப்ப ஃபிஆல் என்ற வசன்ல இஸ்மு மஃஊலுடைய அர்த்தம் வரும். இஸ்மு மஃஊலுடைய அர்த்தம் வரும். இன்னொரு உதாரணம் ஃபிராஷ். ஃபராஷ என்றால் விரித்தான். ஃபிராஷுக்கு என்ன அர்த்தம்னா மஃப்ரூஷ், விரிக்கப்பட்டது. அப்ப ஃபிராஷ் என்றது விரிப்புக்கு நாம சொல்றோம், விரிக்கப்பட்டது. ரைட். அப்ப ஃபிஆல் என்ற வசன்ல இஸ்மு மஃஊல் வரும், இஸ்மு மஃஊல் வரும். அதே மாதிரிதான் இலாஹ். இலாஹ்ங்கிறதுக்குரிய அர்த்தம் மஅலூஹ், மஅபூத். இலாஹ்ன்றதுக்குரிய அர்த்தம் மஅபூத். طيب, அப்ப லா இலாஹ வணங்கப்படுபவன் இல்லை. வணங்கப்படுவன் இங்க நாடப்பட்டது உண்மையா வணங்கப்பட்டது, இல்லாட்டி வணங்கப்படக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. உண்மையான இலா, உண்மையான மஅலூஹ். லா மஅபூத பிஹக்கின், லா மஅபூத ஹக்குன் இல்ல அல்லாஹ். அல்லாஹ் தவிர உண்மையான மஅபூத் இல்லை. இலாஹுக்கு வந்து மஅபூத் என்ற கருத்து கொடுக்காமல் வேற கருத்து கொடுத்தா தான் தௌஹீதுல் உலூஹியாவோட ஷிர்க் வாரத்துக்கு காரணம். என்ற உலூஹியாண்ட உபூதியா, உலூஹியாண்ட உபூதியா இபாதா. லா இலாஹ இல்லல்லான்னு சொல்லிட்டு கபரை போய்த்து வணங்கினா, அல்லது லா இலாஹ இல்லல்லான்னு சொல்லி போட்டு கபருக்கு போய் நேர்ச்சி செய்தால், அல்ல வணக்கம் தான் துவா கேட்டால், அப்ப அது லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்க்கு நேரடியாக மாற்றும். நேரடியாக ஷிர்க் செய்யக்கூடிய ஷிர்க் அக்பர். லா இலாஹ, இலாஹ் வணக்கத்துக்குரியவன் யாரும் இல்லை, வணக்கத்துக்குரியவன் அல்லாஹ் மட்டும்தான், வேற யாருக்கும் வணக்கம் தகுதி இல்லை, வணக்கத்துக்கு தகுதி இல்லை வேற யாரும் என்றதுதான் நாங்க சொல்றோம். அப்ப இலாஹ்ன்றது வெறுமனா கடவுள், இறைவன் என்று கருத்து கொடுக்கறது பொருத்தம் இல்லை. இலாஹ்ண்டா நான் சின்ன வயசுல படிச்ச மாதிரி வணக்கத்துக்குரியவன் என்று சொல்ல கருத்தை கொடுக்கணும். வணக்கத்துக்கு உரியவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. வணக்கத்துக்குரிய இலாஹ்ன்றது வணக்கம், வணக்கத்துக்கு உரியவன், மஅபூத். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். طيب, இதெல்லாம் தான் சொல்லும். நாங்கள் கீதா பாடத்தில் பலமுறை இந்த விஷயங்கள் விளங்கப்படுத்திக்கிறோம். வேற இடையில தப்சீர் பாடத்தில் விளங்கப்படுத்திருப்போம் பிஐஎஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு. ஆனால் இங்கே வந்தால் இப்போ பார்த்தீங்களா அது ஞாபகம் இல்லை. அப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்த
முக்கியமான அடிப்படையான தௌஹீதோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை, எங்களோட கலிமாவோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை நம்ம இவ்வளவு தெரியாம இருக்கிறது வந்து பிழையானது. طيب ما معنى القمامة؟ القمامة كويس. سارة بيغم. نعم. குப்பை. குப்பை. قوم، الليل، النهار، تراب. تعرفون معاني هذه الكلمة. ما معنى أهل؟ أهل குடும்பம். குடும்பம். அஹ்லுல் இன்சான் மனிதனுடைய குடும்பம், அவனுடைய மனைவி, அதே மாதிரி பெற்றோர்கள், பிள்ளைகள், அவனுடைய குடும்பத்துக்காக. சில நேரம் மனைவிக்கு மகள் என்ற சொல்ல பயன்படுத்தும். அஹ்லுரு என்ற நாடப்படுறது வந்து மனைவியாக இருக்கும் ஒரு மனிதன். அஹ்ல் என்ற சொல் வந்து உடையது என்ற அர்த்தத்துல கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு சொல். அஹ்லுல் கிதாப், வேதத்தை உடையவர்கள், வேதத்துக்குரியவர்கள். அஹ்லுஸ் ஸமாவாதி வல் அர்த், வானங்களிலும் பூமியிலும் உள்ளவர்கள், அளவாற்றவர்கள். அந்த மாதிரி அர்த்தங்களுக்கு அஹ்ல்ன்றது வரும். طيب صاحب اسم فاعل. صاحب جمع أصحاب، جمعه أصحاب. طيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الخلفاء الراشدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقع يقع وقوعا. وقع يقع وقوعا. طيب ممزق. مزق يمزق، هنا اسم مفعول ممزق، من مزق يمزق. طوى يطوي طيا. طوى يطوي طيا. أتى يأتي إتيانا. أتى يأتي إتيانا. تبع يتبع تبعا. تبع يتبع تبعا. هدى يهدي هدى. هديا هداية. هداية. طيب كلها من هدى يهدي هداية، وكذلك هدى وهدي كلها من هدى يهدي. طيب تعرفون معاني جميع هذه الكلمات؟ من لا يعرف معنى كلمة من هذه الكلمات حتى ننتقل إلى درس آخر. فهمتم؟ طيب الآن أيها الأخوة والأخوات، ماذا درسنا في هذا الدرس، وهو الدرس 28؟ وأنا أذكر لكم خلاصة ما درسنا في هذا الدرس. خلاصة ما درسنا في هذا الدرس. طيب أولا أهم موضوع في هذا الدرس ما هو؟ இந்த درسல முக்கியமான சப்ஜெக்ட் இது. எதை பற்றி நாங்கள் இந்த درسல படித்தோம்? லாம் கலிமால வர மூத்தலாம் எழுத்துக்களை பற்றி. லாமுல் முஅத்தல்லுல் லாம். முஅத்தல்லுல் லாம். அஹ்சன்தி. முஅத்தல்லுல் லாம். இதுதான் இந்த பாடத்துடைய முக்கியமான பகுதி. இப்போ இதில் நாங்கள் பல விஷயங்கள் படிச்சிருக்கிறோம். முஅத்தல்லுல் லாம்ல பல விஷயங்கள் படிச்சிருக்கிறோம். அதை நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன். என்றால் எழுதினதன் சில விஷயங்கள் புரியும். هل ترون ملف الوورد؟ نعم أستاذ. طيب الفعل المعتل. நீங்கள் தெரியும் فعل المعتل நாங்கள் ஏற்கனவே معتل ஃபா படிச்சிருந்தோம். الفعل المعتل ஃபா فاول كلمة معتل. அதே மாதிரி الفعل المعتل ஐன் படித்தோம் கடைசியாக, இதுக்கு முன்னால் உள்ள பாடத்தில். இப்போது நாங்கள் படித்து முடித்த பாடத்தில் நாங்கள் படித்தது வந்து الفعل المعتل லாம். லாம். معتل லாமுக்கு உதாரணம் சொல்லுங்க பாப்போம். رمى مشى مسير. طيب رمى، مشى، كوى،
جرى، دعا، شكى، تلا، عفا، أتى، بكى، كلها معتل الفاء. ماذا قلت؟ معتل اللام. ماذا قلت الآن؟ سارة بيغم ماذا قلت؟ أفا حتى مها أفا عين فا أفا عصا. نعم، عصا محى. أحسنتي. طيب، المعتل الفاء، الفعل المعتل لام، عفوا المعتل لام. ما أذكر بير، ما اسمه؟ له اسم. معتل الفاء ناقص. نعم. إذن فعل ناقص كان أخواتها وكنا أفعال ناقصة சொல்லுங்க. அது வேற. அது வந்து நஹூல சரஃப்ல நாக்கிஸ் அப்படின்ற நான் சொல்றது வந்து அல் ஃபிஅலுல் முஅத்தல்லுல் லாம், முத்தல்லுல் லாமா இருக்கக்கூடிய ஃபிஅலுக்கு. இப்ப முஅத்தல்லுல் லாம வந்து நாங்க ரெண்டா பிரிச்சோம். ஒன்று வந்து என்ன, வாவி, இன்னொன்று யாய். الفعل معتل اللام ரெண்டா பிரிச்சோம். ஒன்று யாய், இன்னொன்று என்ன, வாவி. ரெண்டில் ஒன்றா தான் என்னோட யாயா இருக்கும் அல்லது வாவியாக இருக்கும். யாய்க்கு உதாரணம் என்ன? யாய்க்கு உதாரணம் மஷா யம்ஷி. எப்படி இது நான் யாய் என்று விளங்குது? ஃபெல் முதாரில வரும் பொழுது, மஸ்தரை பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு அது விளங்கும். மஷா யம்ஷி, மஷியன். அந்த யா வெளிப்படும் எங்க முதாரியான ஃபியல்ல அல்லது மஸ்தர்ல வெளிப்படும். இப்ப நீங்க இன்னொன்று வாவிக்கு உதாரணம் தஆ யதுஉ துஆஅன் வ தஅவதன். ரைட். தஆ யதுஉ தஅவ. இது வாவிக்கு உதாரணம். ஆனா ஃபெல் மாதியில அலிஃபாக இருக்குது. அலிஃபாக புரட்டப்பட்டிருக்குது. ரைட். வாவி. ரைட். அதே மாதிரி ரதியா அல்லது இர்தா, நசிய லேசா இருக்கும். ரதியா தாது முடியறதுக்கு சில பேர் கஷ்டம். நசிய யன்சா. இப்ப யாய் வந்து யாய்க்கு ரெண்டு பேட்டர்ன் இருக்குது. வாவில வந்து இது மாதிரி தான் வரும். தாயதோ வரும். வாவ் வந்து அலிஃபாக மாதியில வரும். அதே மாதிரி மஷா யம்ஷி, நசிய யன்சா. நசியன்றது என்ன வசன்ல இருக்குது? ஃபைல என்ற வசன்ல இருக்குது. நசியங்கிறது ஃபைல. முதாரி என்ன வசன்ல இருக்குது? யஃபாலு. ஃபைல யஃபாலு. அலிம யஅலம். ரைட். இந்த இதுல என்னன்னா யா வந்து அப்படியே வந்திருக்குது. இதுல எந்த ஒரு கல்பும் நடைபெறல. ஏதாவது மாற்றம் நடந்திருக்குதா நசியல? இல்ல. மாதியில எதுவும் நடக்கல. அப்படியே என்ன செஞ்சிருக்குது, நடக்கல. அப்ப நசிய நாம சொல்றோம். ஆனா மஷாவுல வந்து என்ன நடந்திருக்குண்டா, யா அடிப்படையில மஷயன் இருக்கும். மஷயன் இருக்கிறது எதாக மாறி இருக்குது, அலிஃபாக. யா வந்து அலிஃபாக மாறி இருக்குது. மஷா என்று சொல்லும் பொழுது அசில் வந்து மஷய.
ரைட். நசிய வந்து அதில் நாங்கள் மாறல. இப்போ ஃபைல என்ற வசனில் வரும் பொழுது மட்டும் என்ன நடக்கும்டா, அந்த யா அப்படியே வரும். கல்பொன்று நடக்காது. கல்பண்டா பிறல்லது, மாறுறது. வாவி வாவு வந்து அலிஃபாக மாறும், யாவும் வந்து அலிஃபாக மாறும். ஆனா அது ஃபைல என்ற வசனில் யா இருந்தா, யாயாக இருந்தால் அது மாறாது. ரைட். இது முதலாவது விஷயம். فهمتم الآن كلامي؟ طيب. இப்ப இதுல அசுல் எப்படி இருக்கும்டா, தா யதுஉ. இந்த அசுல் எப்படி இருக்கும்டா, எப்படி இருக்கும் மாதியில தாவுடைய அசுல்? தா வ என்று தாவ என்று இருக்கும் தானே. அதே மாதிரி மஷாட அசுல் எப்படி இருக்கும்டா, மஷ மஷய என்று இருக்கும். மஷய. ரைட். دعوة مش طيب. معتل லாம்ல நாங்க என்ன செய்யறோம்டா, அந்த வெளிப்படையான தாகிரான ஃபத்ஹாவை எடுத்துட்டோம். எடுத்துட்டு இதுல ஒரு இங்க வந்து என்ன நடக்குது, சுக்கூனாகும். ஃபத்ஹா வந்து ஃபத்ஹான்ற ஹரக்காத்துக்கு மாற்றமானதான் சுக்கூன். ஹரக்காத் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல சுக்கூன் நான் சொல்லுவோம். ஹரக்காத் இல்லைண்டா அது சுக்கூன். சுக்கூன்ன்றது வந்து ஒரு ஹரக்கா இல்லை. ஹரக்கா இல்லாட்டி ஒரு இடம் அமைதியா இருக்கும். அப்ப அது பேர் சுக்கூன். சுக்கூன் அமைதிதானே. طيب. இங்க இதான் இதுட அசல். ரைட். அப்ப முதாரியில அசல் எப்படி வரும்? யதுஉ என்று நான் சொல்றோம். அசல்ல எப்படி இருக்கும் அது? யதுஉ எப்படி இருக்கும் அசல்ல? யதுஉ என்று யஃப்உலு என்று வரதுனால முதாரி எப்படி இருக்கும்டா யதுஉ. அப்ப என்ன நடந்திருக்குண்டா, அதில் இருக்கிற தம்மா வந்து ஹரக்கா முதல்லான எழுத்துக்கு வந்து அது பாரம். பாரம் என்றா எங்களுக்கு மொழியறதுக்கு பாரம். யதுஉ என்று சொல்லுறது மொழித்தல்ல ஃபிகல். ஃபிகல். அதுக்காக என்ன செய்வாங்கன்னா, அதுக்கு சுக்கூன் செய்வாங்க. ஹரக்காவை எடுத்துருவாங்க. ஹரக்கா எடுத்து அங்க சுக்கூன் வந்துடும். அதுதான் இங்க யதுஉ என்று நாங்க சொல்றோம். யதுஉ என்றது தான் யதுஉ என்று சொல்றோம். நாங்க யதுஉ என்று சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஃபியல் முதாரி வந்து முஅரபா மப்னியா. ஃபியல்ல முதாரி மட்டும் தான் முஅரப். முஅரப்னா நாங்க அதுக்கு இராப் சொல்லுவோம். இப்ப இராபுக்கு வந்து நாங்க என்ன சொல்றோம், இந்த வாவுக்கு ஒரு கலிமாட கடைசியில தான் நாங்க இராபு கொடுக்கணும். ஆனா இங்க என்ன இருக்குதுண்டா, சுக்கூன் இருக்குது. நாங்க இங்க என்ன சொல்லுவோம்டா, இங்க வந்து தம்மா முகத்தரான்னு சொல்லுவோம். தம்மா முகத்தரா. தக்தீர்ல என்ன இருக்குண்டா, தம்மா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். தம்மா தக்தீர்ல இருக்குது. யதுஉன்றது வந்து மர்ஃபூ அலாமத்து ரஃபிஹி. ரஃபுக்குரிய அடையாளம் என்ன இப்ப இந்த யதுஉல? தம்மத்துன் முகத்தரா. தம்மத்துன் முகத்தரா. தக்தீர்ல ஒரு தம்மா இருக்குது. இப்படித்தான் சொல்லுவாங்க. ரைட். அதே மாதிரி நீங்க மஷா எம்ஷி. எம்ஷிட அசுல் எப்படி இருக்கும்? எம்ஷிட அசுல் எப்படி இருக்கும்? எம்ஷிட அசுல் மஷேண்டா இருக்கும். எப்படி எம்ஷான் இருக்கும்? எம்ஷியு இருக்கும். எம்ஷி என்ற எம்ஷியு. இன்னும் விலங்குல உங்களுக்கு நினைக்கிறேன். எஃப்இலு தானே. எம்ஷியு. முதாரி வந்து எஃப்அலு எஃப்இலு எஃப்உலு தானே வரணும் ஏதாவது ஒன்று. அப்ப மஷா எம்ஷி என்று இருந்தா எப்படி இருக்கும்? நான் யாய் என்று சொன்னா யாவை நாங்க கொண்டு வந்தா எப்படி வரும்? எம்ஷியு என்று இருக்கும். மஷய எம்ஷியு. அதுதான் நாங்க மஷா எம்ஷி என்று சொல்றோம். மஷா எம்ஷி. ரைட். அப்ப எம்ஷி என்று சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு ஃபியல் முதாரி முஅரப் இங்க வந்து ரஃபுடைய நிலையில இருக்குது. எம்ஷி என்றது ரஃபுடைய நிலையில இருந்தா நாங்க கேட்போம், இங்க அலாமத்து ரஃப் வந்து இங்க முகத்தரா தக்தீர்ல தான் இருக்குது. வெளிப்படையாக இன்னும் இல்லை, தாஹிராக இல்லை. ரைட்.
நசிய என்சால அசில் எப்படி இருக்கும்? என்ச யூ. அங்கேயும் எப்படி இருக்கும்? என் மாதியில அப்படியே வரும், அசில் படியே வரும். முதாரியில எப்படி இருக்கும்டா அசில்ல என்ச யூ என்று இருக்கும். என்சாண்டா என்ச யூ. ரைட். هل فهمتم كلامي إلى هنا؟ نعم. طيب. إلى கேள்வி இருக்குதா? ரைட் ரைட். இப்போ இதில் என்ன நடந்திக்கண்டா, கல்பு நடந்திருக்கு இல்லையா? ஏன் கல்பு நடக்குதுண்டா, கல்பண்டா பிறட்டுறது. மக்குலு இங்க அலிஃபண்ட் வந்து வாவுல இருந்து கல்பு நாங்க செஞ்சிருக்கிறோம். வாவுல இருந்து நாங்க என்ன சொல்லணும்னா அலிஃபுல் மக்குலூபத்து மினல் வாவி அல்ல அல் மக்குலூபத்து மினல் வாவ். அப்ப இந்த தால் இருக்கிற அலிஃப் வந்து மக்குலூபத்து மினல் வாவ், வாவுல இருந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்குது? பிறட்டப்பட்டிருக்குது. தாவ என்று இருக்கிறது தான் கல்புன்னு சொல்றது சரஃப்ல. அதே மாதிரி மஷா என்றதுல இருக்கிறது அலிஃப் வந்து மக்லூபத்துன் மினல் யா என்று சொல்லுவோம். யாவுல இருந்து அலிஃபாக புரட்டப்பட்டிருக்குது. அதே நேரத்தில் ஃபைல என்ற வசன்ல வந்தால், அதாவது ஐனுல் கலிமாவுக்கு கஸ்ரா வந்தால், ஃபைல என்ற வசன்ல வந்த பக்கிய, ஹஷிய, நசிய, ரதிய இந்த மாதிரி வரும் பொழுது என்ன நடக்கும்? அந்த நாம் வெளிப்படையார் வரும், கல்பு நடக்காது. யாவா அலிஃபாக புரட்டுறதுங்கிறது இல்லை. ரைட். இப்போ நாங்கள் இன்னொரு சப்ஜெக்டுக்கு வரப்போம். இப்போ இந்த ஃபியல் மாதியை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். இந்த மாதியான ஃபியலை மொத்தல்லுல் லாம்ல மாதியான ஃபியலுக்கு நாங்கள் தமீர், அந்த மாதியான ஃபியல் தமீர்களோட நாங்கள் இணைப்போம். அதே மாதிரி தாவ் தானீஸோட இணைப்போம். தாவ் தானீஸ்ங்கிற தமீரா இல்லை, தமீர்களோடையோ தாவ் தானீஸோடையோ நாங்கள் இணைப்போம். இணைக்கும் பொழுது இதுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். உதாரணமா இங்க பக்கா தான்னு இருக்குது தானே, தான்னு இருக்குது. இந்த தா வந்து நாங்க தாவ் தானீஸோட சேர்த்தா என்ன வரும்? முஅன்னஸ் காயிபாவுக்கு எப்படி சொல்லுவோம்? தாத் தானே. பக்கா வந்து நான் தாவ் தானீஸோட சேர்த்தா என்ன வரும்? பக்கத். ரைட். பக்கிய என்றத தாவ் தானீஸோட சேர்க்கும் பொழுது என்ன நடக்கும்? பக்கியத். அப்ப என்ன நடக்குது? தாவை நீங்க எடுக்கும். இந்த தா இது வாவி தானே, தான்றது வாவி. இதுல நாங்க தாவ் தானீஸை சேர்க்கும் பொழுது என்ன நடக்கும்டா தாத் என்று மாறும். தாதான் தாத் என்று மாறும். என்ன நடந்திருக்குது? இந்த தா அது ஃபுல் அலிஃப் லாம் கலிமா அது செய்யப்பட்டிருக்கு. நான் அஹ்சன்தும். அப்ப சில்ல எப்படி இருக்கும்னா இப்படிதான் இருக்கும். தான்றது தா தா வந்து சேரும். ஏன் அது செய்யப்படுது? இந்த அலிஃப் எதுக்காக? அதே மாதிரி மஷா நம்ம என்ன கொடுத்தோம்? மஷாவா மஷா மஷா அல்ல தாவ் தானீஸ் சேரும் பொழுது என்ன சொல்றோம்? மஷத். ரைட். அப்ப எப்படி இருக்கும்? மஷான்றதுல தான் நாங்க அசுல்ல. அப்ப ஏன் இந்த அலிஃப ஹதுஃப் செஞ்சோம்? இங்க இல்திகாஉ சாக்கினைன். இல்திகாஉ சாக்கினைன். இப்ப நீங்க நசிய எடுத்தா, நசிய இதுல தாவ் தானீஸை சேர்த்தா எப்படி வரும்? நசியத். ஹிய நசியத். இதுல அசில் படியே வரும். ஏன்? ஃபாலத் ஃபாலத் நசிய என்றுதான் இருக்குது. அதுல கடைசியில சுக்கூன் இருக்குதா? இல்ல, ஹரக்கா. ஹரக்கா இருக்கு. அதனால அந்த இல்திகாஉ சாக்கினைன் இல்லை. அப்ப தாவ் தானீஸ் சேரும் பொழுது நான் படிச்சது இப்ப நான் மீட்டர். சரியா?
தானிஸ். தானிஸ் சேரும் பொழுது இஸ்னாதுல் ஃபிஅலில் மாதி இலா தானிஸ். தானிஸ் பக்கம் ஃபிஅல் மாதியை நாங்கள் இணைக்கும் பொழுது இந்த தஆல மட்டும் தஆல மஷால என்ன நடக்கும் என்றால் லாமுல் கலிமா ஹத்வு செய்யப்படும். லாமுல் ஃபிஅல் ஹத்வு செய்யப்படும். ஹைர் ஃபைல என்ற வசன்ல இருக்கும் பொழுது அதில் ஹத்வு செய்ய தேவையில்லை. அங்கே இல்திகாஉ சாக்கினைன் ஒன்று இல்லை. ஃபஹிம்து? هل فهمتم إلى هنا؟ طيب. அடுத்தது இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் வாவுல் ஜமாவுக்கு நாங்கள் இந்த முஅத்தல் இல்லாமல் சேர்க்கும். வாவுல் ஜமாவுக்கு நாங்கள் சேர்க்கும் பொழுது உதாரணமாக தஆவை வந்து நாங்கள் அந்த வாவுல் ஜமா சேர்த்தா ஃபஅலு என்ற மாதிரி இதுல எப்படி சொல்லுவோம்? தாவு என்றா சொல்லணும். தாவு என்று நாங்க சொல்றோம். அப்ப என்ன நடக்குதுண்டா வாவுல் ஜமாவோட ஃபெல் மாதிரி வந்து நாங்க இஸ்னாது பண்ணும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய அலிஃப் அங்கேயும் ஹதுவு செய்யப்படுது. அதே மாதிரி யா என்ன செய்யப்படுது? ஹதுவு செய்யப்படுது. ரைட். இப்ப பாருங்க. இருக்கும். இப்ப நம்ம வாவுல் ஜமா சேர்க்கும் பொழுது என்ன சொல்றோம்டா தாவ் என்று சொல்றோம். அதே மாதிரி பக்கா வாவுல் ஜமா சேர்க்கும் பொழுது எப்படி என்ன சொல்றோம்? பக்காவ் என்று சொல்றோம். ரைட். என்ன செய்யறோம்? அசுல் எப்படி இருக்கும்டா அசுல் எப்படி இருக்கும்? தாலா வாவி தானே, தாவ தானே, அதோட நான் வாவை சேர்க்கிறோம். தா ஊன்று இருக்கும். ஃபஅலு த ஊ இதான் இருக்கும். ஃபஅலு அப்படியே இல்லையா? இப்ப நாங்க எதை ஹதுவு செஞ்சிருக்கிறோம் இங்க தாவுன்னு சொல்லும் பொழுது? ஹர்ஃபுல் இல்லாவ ஹதுவு செஞ்சிருக்கிறோம். இந்த ஹதுவு செஞ்சு வான்றது இங்க லாமுல் கலிமா. அதே மாதிரி பக்கவுல அசில் எப்படி இருக்கும்? பக்கா எபுக்கி அது யாய் தானே. அப்ப பக்கால அசுல் எப்படி இருக்கும்? பக்காட அசுல் என்ன நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம். மஷாட அசுல் என்ன? மஷய. ரைட். அதே மாதிரி பக்காட அசுல் என்ன? எப்படி இருக்கும்? ரைட். இப்ப நாங்க எது ஹதுவு செஞ்சிருக்கிறோம் இங்க? லாமுல் கலிமா ஹர்ஃபுல் இல்லாவ ஹதுவு செஞ்சிருக்கிறோம். யாவோ வாவோ இங்க ஹர்ஃபுல் இல்லாவ நாங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்? ஹதுவு செஞ்சிருக்கிறோம். ஹர்ஃபு செய்யறதுக்கு முன்னால இங்க இருக்கிற தம்மாவை வந்து நாங்க எங்க கொடுத்திருக்கிறோம்? அதுக்கு முன்னால் உள்ள இடத்துக்கு கொடுத்துட்டு என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்டா பக்கு என்று சொல்லி இருக்கிறோம் தானே. சாரி, பக்கவ் நாங்க அதுக்கு முன்னால கொடுக்கறது இல்லை. சாரி, இதுக்கு நாங்க கொடுக்கறது இல்லை. இன்னொன்று இருக்குது என்னண்டா அதாவது பக்கவ் கொடுத்துருக்கிறோம். இன்னொன்று இருக்குது என்னண்டா உதாரணமா பக்கிய நீங்க பக்கிய நசி அதை எடுத்துக்கலாம். பக்கவ் இங்க வந்து பக்காட ஜம்மு வந்து பக்கவ் தாட தாவ். ரைட். இதுல கொடுப்போம் பாருங்க பக்கிய
பக்கியன்றது எதை மாதிரி ரதிய ஹஷிய. இதுல நாங்கள் வாவ் சேர்க்கும் பொழுது ஃபைல் என்ற வசனில் வரும் பொழுது என்ன சொல்றோம்டா மேல என்ன கொடுத்தோம் நசிய. சரி பக்கிய நசிய மாதிரி இப்படித்தான் சொல்லுவோம். இங்க வந்து என்ன சொல்லுவோம்டா பக்குவன்னு சொல்லுவோமா பக்கவுன்னு சொல்லுவோம். பக்குவன்னு சொல்றோம். ஏன் பாருங்க பக்கி 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 யூ இப்படிதான் இருக்கு. சரியா பக்கிய தானே பக்கிய ஃபைல. இதுல நாங்க என்ன செய்யறோம்னா பக்கூ என்று சொல்றோம். பக்கூ நசு பக்கூ நசு என்று சொல்றோம். என்ன நடக்குது? அதாவது அதாவது நாங்க அலிஃபுக்கு முன்னால இருக்கிறதுக்கு வந்து நாங்க என்ன செய்யறோம்டா ஃபத்ஹா செய்யறோம் தானே. தா தா பக்கான்றது அலிஃப் தானே. அது புரட்டப்பட்டதா இருந்தாலும் அது அலிஃபா தான் நாங்க சொல்றோம். அப்படி அலிஃபாக வார இடத்துல அதுல நாங்க வாவுல் ஜமா சேர்க்கும் பொழுது அதுக்கு முன்னால என்ன செய்யறோம் ஃபத்ஹா செய்யறோம். பக்காவு தாவு என்று சொல்லி ஃபத்ஹா செய்யறோம். அதே நேரத்துல யாவாக இருந்தா யாவுக்கு முன்னால இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறோம் தம்மா செய்யறோம். பகு நசு வனசு ஹத்தம் மிம்மா துக்கிரோ. இந்த மாதிரி விஷயங்களை உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கொள்றதுக்கு சில இது ஞாபகம் வைக்க இயலாது, கஷ்டமா இருக்கும். நிறைய நீங்க மீட்டல் செஞ்சு இன்னொருத்தருக்கு படிச்சு கொடுக்கும் பொழுது தானே உங்களுக்கு அந்த ஞாபகத்தில் நிற்கும். அதனால நீங்க இதை ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு இலகுவான வழி என்னன்னா இதை நீங்க பக்குவன்னு சொல்லணுமா பக்கவுன்னு சொல்லணுமாண்டு எதை வச்சு நீங்க ஞாபகம் வைக்கலாம்? குர்ஆனுடைய ஆயாக்களை நீங்க மனப்பாடம் செஞ்சிருப்பீங்க. அந்த ஆயாக்களை நீங்க ஞாபகம் வச்சா உங்களுக்கு மறக்காது தானே. உதாரணமா குர்ஆன்ல வனசு ஹத்தன் மிம்மா துக்கிரு மிம்மா வனசு. அப்ப நசுன்னு சொல்லுவாங்க, நசவுன்னு சொல்லல தானே. நசு தஅவ் என்ற சொல் குர்ஆன்ல இருக்கு. தஅவ். இப்போ நீங்க எதை வச்சு ஞாபகம் வைக்கலாம்டா குர்ஆனுடைய ஆயாக்களை நீங்க மனனம் செஞ்சிருந்தால் அதை வச்சு உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அப்ப இங்க இந்த இடத்துல நீங்க நசுன்னு சொல்லணுமா நசவுன்னு சொல்லணுமான்ட்டு சில இடங்கள்ல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆகிற நேரத்துல வந்து நீங்க எதை பார்த்துக்கலாம்? குர்ஆனுடைய வசனங்களை பார்க்கலாம். ரைட். அதுதான் இலகுவான வழி. உதாரணங்களை நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இலகுவாக சட்டங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும். ரைட். குர்ஆன்ல நசூக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கு. நசூ ஹத்தன் மிம்மா துக்கிரு தானே. நசூ வேற என்ன இருக்கு நசூக்கு உதாரணம்? நசூ ஹத்தன் மிம்மா துக்கிரு இருக்குது. நசூ ஹத்தன் மிம்மா துக்கிரு இருக்குது. ரைட். அதே மாதிரி தாவும் குர்ஆன்ல இருக்குது. ரைட். தாவ் அங்க தாவுன்னு சொல்றதா தாவ் என்று சொல்றதான்றது உங்களுக்கு தடமாத்தம் வந்தா நீங்க என்ன செய்யலாம்? அந்த சொல்ல நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்தா உங்களுக்கு அது ஞாபகத்துக்கு வரும் தானே. குர்ஆன்ல தாவ் என்று வாரத்துக்கு உதாரணம் சொல்லுங்க பாப்போம். உதாரணமா ஃபலம்மா அஸ்கலத் தஅவ் இல்ல ஜமல தஅவ். யார் குர்ஆன் மனனம் செஞ்சிருக்கிறீங்க? طيب وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم. மனிதர்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தா வந்து அல்லா இடத்துல துஆ செய்யும். தஅவ் ரப்பஹும்.
وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله دعوا وليس உதாரணம் وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم دعوا அப்போ அந்த தஅவ் என்றது வரும் என்றது உங்களுக்கு புரியும். இந்த மாதிரி உதாரணங்களை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு கொண்டிருந்தோம். ஹைர். இப்போ நாங்கள் எதுக்கு பார்த்துட்டோம்னா வாவுல் ஜமாவுக்கு இஸ்னாது பண்ணும் பொழுது ஃபியல் மாதிய என்ன செய்யறன்றதை பார்த்தோம். இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் தமீர் முத்தஹர்ரிக்கு நாங்கள் இஸ்னாது பண்ண போகிறோம். ضمير متحرك فعل ماضية إسناد الفعل الماضي إلى ضمير متحرك. ضمير متحرك عندنا تا تو تي ثاني فعلت فعلت فعلتي ضمير. இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க பாப்போம். தஆல வந்து எப்படி சொல்லுவீங்க? دعوت دعال دعوت دعوت دعوتي دعال நீங்க دعوت ன்னு சொல்றீங்க. உதாரணம் தூன்னு போட்டுக்கொள்ளணும் முத்தக்கல்லிம் ரைட். دعوت. அதே மாதிரி பக்கா பக்கால எப்படி சொல்வீங்க? பக்கை ரைட். தூத்தி எல்லாம் வரும். பக்கா. அதே மாதிரி என்ன சொன்னோம்? பக்கிய بقي. طيب بقي بقيت بقيت இங்க என்ன நடந்திருக்குது? தமீரோட முத்தஹர்ரிக்கான தமீரோட நாங்கள் இணைக்கும் பொழுது அந்த அஸ்லான எழுத்து வந்திருக்கு தானே. அலிஃபா வந்து நாங்கள் தஆன் இருக்கிறது அலிஃபா இருக்குது, பக்கான் இருக்குது அலிஃபா இருக்குது. அந்த அலிஃப் எல்லாம் எதாக மாறி இருக்குது? அது அசிலுக்கு மாறி இருக்குது. அசில் வாவ் வந்திருக்குது அந்த இடத்துல. தாவ்து ஃபஅல்து பகைது ஃபஅல்து தானே. ஃபஅல்து. طيب அதே மாதிரி அதில் அஸ்லே தான் இருக்குது. பக்கியண்டா பக்கியத். அது மாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதில் அலிஃபா அது மாறல. அசில் அடிப்படை அதில் அதே நிலையில் தான் இருந்துச்சு, அடிப்படையில் தான் இருந்துச்சு. ரைட். இப்போ நாங்கள் ஃபேல் மாதியை பற்றி பார்த்துட்டோம். இவ்வளோ பார்த்தது வந்து இப்போ ஃபேல் மாதியில் நாங்கள் தாவத்தானிஸோட ஃபேல் மாதி இணைக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது, வாவுல் ஜமாவோட ஃபேல் நாஃபிஸை வந்து நாங்கள் இணைக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது, அதே மாதிரி தமீர் முத்தஹர்ரிக்கோடு இணைக்கும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்றதை பார்த்தோம். ரைட். இப்போ ஃபேலுன் மாதிரி முடிச்சு இப்போ நாங்கள் எங்கே போகிறோம்டா ஃபேல் முதாரி. ஃபேலுல் முதாரியில் என்ன நடக்குது? உதாரணமாக இப்போ நாங்கள் எடுப்போம். دعا يدعو دعا يدعو يدعو. அடுத்தது مشى يمشي. அடுத்த என்ன உதாரணம் பார்த்தோம்? بقي يبقى يبقى. ரைட். இப்போ நாங்கள் இது ஒவ்வொன்றோடையும் வாவுல் ஜமா சேர்க்க போகிறோம். ரைட். முதலாவது வாவுல் ஜமாவுக்கு இதை நாங்கள் சேர்க்க போகிறோம். வாவுல் ஜமா இது இஸ்னாதுல் ஃபியல் முதாரி இல அத்தமாயிர். முதலாவது தமீர் என்னண்டா வாவுல் ஜமா. வாவுல் ஜமாவோட நாங்கள் சேர்க்கும் பொழுது தாட ஜம் எப்படி வரும்?
எது ஒருக்கு சொன்னா போதுமா? ஒரு முறை சொன்னா போதும். ஒருத்தர் 3-4 முறை சொன்னா டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கும் எங்களுக்கு அதுக்கு. ரைட்? எதுஊன ரைட். எதுஊனோட அசில் எப்படி இருக்கும்? يدعون يفعلون تاني يدعون. இப்ப நாம எப்படி சொல்றோம்டா எதுஊன என்று சொல்றோம். ரைட்? ஆனா அசல் வந்து எதுஊன என்று இருக்குது. என்ன நடந்திருக்குதுண்டா? என்ன நடந்திருக்குது? حذف حرف الإله. حرف العلة. حرف العلة வந்து நாம என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்? ஹذஃப் செஞ்சிருக்கிறோம். ரைட்? அப்ப எதுஊன அது மொழியறதுக்கு சிக்கல், மொழியறது கொஞ்சம் பாரம். எதுஊனன்னு சொல்றதை விட எதுஊனன்றது இலகுவாக இருக்குது. அதே மாதிரி எம்ஷியோட வாவுல் ஜமா சேர்க்கும் பொழுது எப்படி சொல்லுவோம்? يمشون. அசல் எப்படி இருக்கும்? يمشيون இருக்கும். இப்ப நாங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்? வாவையும் யாவையும் ஹذஃப் செஞ்சிருக்கிறோம். யாவையும் ஹذஃப் செஞ்சு யம்ஷூன என்று இந்த தம்மா வந்து முன்னால கொடுத்திருக்கிறோம். ஹரக்காவை கொடுத்துட்டு யம்ஷூன என்று சொல்றோம். தானே? யம்ஷூன. இதுதான் நடக்குது. அடுத்தது சொல்லுங்க பாப்போம். யபகா. யபகாவோட طيب யபுக்கூனன்னு சொல்லணுமா யபுகௌனன்னு சொல்லணும்? அப்ப அழுகிறதுக்கு தானே பக்கிய யபுகா, அதுக்கு எப்படி சொல்லுவோம்? அது யபுக்கூன. அது பக்கிய வந்து எதை மாதிரி? மஷா யம்ஷி மாதிரி. யம்ஷூன யபுக்கூன அழுகை. ஆனா இங்க வந்து நீங்க என்ன சொல்லணும்? என்ன சொல்லணும்? யபுகௌனன்னு தான் சொல்லணும். இங்க நீங்க யபுகௌன. அஸ்ஸல் எப்படி இருக்கும்? بقي يبقى. نعم. يبقى என்றைக்கும் தானே? இங்க என்ன செய்யறோம் வேண்டா? என்ன செய்யறோம்? حذف حرف العلة. அது ஹர்ஃபுல் இல்ல. அப்ப என்ன என்ன இங்க நடக்குது அப்படின்டா, அலிஃபையும் வாவு யா எந்த நிலையில இருந்தாலும் நாங்க என்ன செய்யறோம்? வாவுல் ஜமாவோட சேர்க்கும் பொழுது ஹذஃப் செய்யறோம். 3 நிலையிலும் என்ன செய்யறோம்? ஹذஃப் செய்யறோம். யபகான் இருந்தா அலிஃப் இருக்குது தானே? அப்பவும் நாங்க என்ன செய்யறோம்? ஹذஃப் செய்யறோம். அதே மாதிரி யபகி பக்கா யபகி என்று இருந்தால் மஷா யம்ஷி, அங்க எது இருக்குது? யா இருக்குது. யா இருந்தாலும் என்ன செய்யறோம்? ஹذஃப் செய்யறோம். யா இருந்தாலும் ஹذஃப் செய்யறோம். அதே மாதிரி வாவு இருக்குது. இங்க வாவு இருந்தாலும் ஹذஃப் செய்யறோம். இதுல வாவு இருக்குது, இங்க யா இருக்குது, இங்க அலிஃப் இருக்குது. எப்படி இருந்தாலும் முதாரியான ஃபியல்ல நாங்க வாவுல் ஜமா சேர்க்கும் பொழுது நாஃபிஸாக இருந்தால் என்ன செய்யறோம் வேண்டாம்? அதை ஹذஃப் செய்யறோம். லாமுல் கலிமா ஹذஃப் செய்யறோம். ரைட்? அது அலிஃபாக வெளிப்பட்டாலும் சரி, வாவாக வெளிப்பட்டாலும் சரி, யாவாக வெளிப்பட்டாலும் சரி, அசில் வாவாக இருக்கும் இல்ல யாவாக இருக்கும். எப்படி இருந்தாலும் நான் ஹذஃப் செய்யறோம். ஆனா வித்தியாசம் எங்க வருது? அது அலிஃபாக இருந்தால்
அதாவது எதை மாதிரி யபுகா யன்சா அந்த மாதிரி அலிஃபாக இருந்தால் என்ன செய்வோம்? அதுக்கு முன்னால ஃபத்ஹா கொடுக்கிறோம். அதுக்கு முன்னால ஃபத்ஹா கொடுக்கிறோம். ஏன்னா ஃபத்ஹா தான் இருக்குது, ஃபத்ஹா கொடுக்கிறோம். ஆனா அது வாவாக யாவாக நாங்க முடிகிற ஒரு சொல்லா இருந்தால் யதுஉ மாதிரி யம்ஷி மாதிரி இருந்தா நாங்க என்ன செய்யறோம்? அதுக்கு முன்னால பம்மா சேரும். ரைட்? வினை டைப் என்னண்டு இதுல யபுகால எதா இருக்குது? அலிஃபாக இருக்குது. ரைட்? அலிஃபாக இருக்கிறதுனால இங்க மட்டும் என்ன செய்யறோம்டா ஃபத்ஹா கொடுக்குறோம். யபுகௌன என்று கொடுக்குறோம். இங்க என்ன செய்யறோம்? யம்ஷூன. யாவாக இருந்தால் அதே மாதிரி வாவாக இருந்தால் நாங்க என்ன செய்யறோம்? அதுக்கு முன்னால பம்மா கொடுக்கிறோம். வாவாகவும் அதே நேரத்துல அலிஃபாக இருந்தால் அலிஃபாக சாதாரணமான முடிகிறதா இருந்தா அதுக்கு முன்னால என்ன கொடுக்கிறோம்? ஃபத்ஹா கொடுக்கிறோம். ஃபத்ஹா தான் இருக்குது, அந்த ஃபத்ஹா அப்படியே வைக்கிறோம். ரைட். தம்மாவிலையும் நாங்க என்ன செய்யறோம்? அப்படியே வைக்கிறோம். வாவாக இருந்தால் அப்படி வைக்கிறோம். எங்க மாத்த நடக்குதுண்டா இது யாவாக இருக்கும் போது எம்ஷி இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யறோம்டா அடிக்கிற கஸ்ரா இருக்குது இங்க முன்னால, அதை கஸ்ராவை தான் மாத்துறோம், தம்மாவாக மாத்துறோம். ரைட். அப்ப எதோவுக்கு இப்ப நீங்க என்ன தெரியணும்னா எதோவுக்கு வாவு ஜமா சேர்க்கும் பொழுது எதோ ஊனன்னு சொல்லணும். எம்ஷிக்கு வாவு ஜமா சேர்க்கும் பொழுது எம்ஷூனன்னு சொல்லணும். யபுகா யர்தா யக்ஷா இதுக்கெல்லாம் வாவுல் ஜமா சேர்க்கும் பொழுது யபுகௌன யக்ஷௌன இந்த மாதிரி யர்தௌன இந்த மாதிரி தான் சொல்லணும். இதான் நீங்க விளங்க வேண்டிய விஷயம். ரைட். இப்ப வாவுல் ஜமா இங்க முதாரில முதாரில வேறங்க வித்தியாசம் வரும்டா யாவுல் முஹாத்தபா சேர்ற நேரம். யாவுல் முஹாத்தபா இப்ப உதாரணமா எதோ எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது எம்ஷி, அடுத்தது என்ன சொல் போட்டோம் மேல? யபுகியா யபுகாவா? யபுகா. யபுகா. ரைட். இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பாபு, யாவுல் முஹாத்தபா சேரும் பொழுது தஃஅலீன என்ற வசனுக்கு இதை மாத்துங்க பார்ப்போம். ததுஈன சொல்லுங்க. ததுஈன சொல்லுவீங்க. அசில் எப்படி இருக்கும்? ததுஈன என்று இருக்கும். ததுஈன என்று இருக்கும் தானே? அடுத்தது மாத்துங்க பார்ப்போம். تمشيعين تدعين ததுஈன தானே? இதுதான் நாங்க எப்படி மாத்திருக்கிறோம்? ததுஈன என்று மாத்திருக்கிறோம். சரியா? என்ன நடந்திருக்குது? ததுஈன என்று இருக்குது. அசல்ல ததுஈன என்று இருக்கிறத என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்?
ரைட். வாவ் வந்து நாங்க ஹதுவு செஞ்சிருக்கிறோம் இல்லையா? வாவ் வந்து அதாவது வான்றது வந்து முஅத்தலுடைய எழுத்தை என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்? ஹதுவு செஞ்சிருக்கிறோம். ஹதுவு செஞ்சுட்டு என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்னா இந்த ஐனுக்கு வந்து கஸ்ரா வச்சிருக்கிறோம். இங்கே யா இருக்கிறதுனால பொருத்தமான ஹரக்கா வந்து கஸ்ரா. அதனால தது ஈனன்னு சொல்றோம். தது ஈன. ரைட். யம்ஷில என்ன சொல்லுவோம்? تمشين تمشين ஓகே. تمشين அஸ்ல எப்படி இருக்கும்? تمشين என்று இருக்கும். என்ன எதை ஹதுவு செஞ்சிருக்கிறோம்? ஹர்ஃபுல் இல்லாவை நாங்க ஹதுவு செஞ்சிருக்கிறோம். இல்லத்துடைய ஹர்ஃபை ஹதுவு செஞ்சிருக்கிறோம். லாமுல் ஃபிஅல ஹதுவு செஞ்சிருக்கிறோம். ரைட். அப்ப ஹதுவு செஞ்சா என்ன இருக்கும்? தம்ஷீனன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஹர்ஃபுல் இல்லா ஹரக்கா கொடுத்து நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அதுக்கு ஒரு சிக்கல் ஒன்று இருக்குது, பாரம் ஒன்று இருக்குது. அதனால ஹதுவு செஞ்சிருக்கிறோம். ரைட். இப்ப யபுகால எப்படி வரும்? அசல் எப்படி இருக்கும்? அசலண்டா இப்படித்தானே இருக்கு. தபுகான்னு தானே இருக்குது. இந்த நோமலா பார்க்கும்போது அதுல நாங்க யாவுல் முஹாத்தபாவை சேர்க்கிறோம். மாறினத்துக்கு பிறகு அலிஃபா தானே அது இருக்குது. இங்க நான் யாவுடைய சூறால எழுதினாலும் அலிஃபா அலிஃப்ல தான் முடிகிறோம். ரைட். அப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம்டா எல்லா 3 கட்டத்திலையும் 3 பேட்டர்ன்லையும் நாங்க என்ன செய்யறோம்டா லாமுல் ஃபிஅல ஹதுவு செய்றோம் தானே? லாமுல் ஃபிஅல ஹதுவு செய்றோம். என்ன வித்தியாசம்? எந்த இடத்துல வித்தியாசம் வருது? அது அலிஃபாக இருந்தாலும் வாவாக இருந்தாலும் யாவாக இருந்தாலும் யாவுல் முஹாத்தபாவோட சேர்க்கும் பொழுது நாங்க அதை ஹதுவு செய்றோம். அதை லாமுல் கலிமாவை ஹதுவு செய்றோம். ஆனா அலிஃபுக்கு முன்னால என்ன செய்யறோம்டா ஃபத்ஹா செய்றோம். வாவும் யாவும் இருந்தா என்ன செய்றோம்? கஸ்ரா செய்றோம். அலிஃபுக்கு முன்னால ஃபத்ஹா செய்றோம். ஃபத்ஹா தான் இருக்குது, ஃபத்ஹா செய்றோம். அப்ப நாங்க என்ன சொல்றோம்டா இங்க ததுஈனன்னு சொல்றோம். தம்ஷீன தபுகைன ஃபஹிம்தும்? யாவுல் முஹாத்தபா செய்யும் பொழுது இப்படித்தான் நாங்க செய்றோம். ரைட். இப்ப இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. நூனுன் நிஸ்வா சேரும் பொழுது எப்படி நாங்க செய்யறது? நூனுன் நிஸ்வா என்ன வசல்? யஃபஅல்ன தஃபஅல்ன என்ற வசல் தானே? இப்ப எதுவுல நாங்க நூனுன் நிஸ்வா சேர்க்கிறோம். என்ன எப்படி வரும்? எப்படி படிச்சீங்க? யஃபுல்ன என்ற வசன் தானே? நூனுன் நிஸ்வா சேர்க்கும் பொழுது எப்படி வரும்? என்ன சேர்த்திருக்கிறோம்? எதுன்றதோட நூனுன் நிஸ்வாவை நாங்க சேர்த்திருக்கிறோம். எதுங்கிறதோட நூனுன் நிஸ்வா சேர்த்திருக்கிறோம். யதுஊன யஃபுல்ன ஏதாவது மாற்றம் செய்ய தேவைப்படுதா? இல்ல, மாற்றம் செய்ய தேவைப்படுதில்லை. இப்ப எதுஊன என்றதை நாங்க நூனுன் நிஸ்வால சொல்றோம். அதே மாதிரி யம்ஷில என்ன சொல்றோம்? யம்ஷி
ஷி கசர் எம்ஷி என்று இருக்குது. இது நான் என்ன 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 செஞ்சிருக்கிறோம்? ஒரு நூன் நிஸ்வாவை சேர்த்துருக்கிறோம். சேர்த்து எம்ஷீன என்று சொல்றோம். ரைட். எம்ஷி எம்ஷீன. طيب நான் தாவல் முகாத்தபால சொல்லுவோமே. ரைட். ததுஊன தம்ஷீன. ரைட். அடுத்தது என்ன? யபுகா. எப்படி சொல்லணும்? தபுகைன. ரைட். தபுகைன. தபுகைன. தபுகாண்டா தபுகைன. தபுகைன. ரைட். அலிஃபாக இருக்கும் தபுகாண்டு. அதை நாங்கள் அசுலுக்கு மாத்திரம் தானே. தபுகான்றது அலிஃபா தானே இங்க இருக்குது. இந்த அலிஃப் இது அசுல் வந்து யா. தபுகைன தஃஅல்ன என்று நாங்கள் மாத்திரம். இதான் இங்க நூன் நிஸ்வா சேரும் பொழுது நடக்குது. இப்ப நீங்க இவ்வளவு வரையில புரிஞ்சிருக்கிறீங்க. அடுத்தது என்னண்டா, இன்னொரு விஷயம் இப்ப நீங்க பாருங்க. நாங்க என்ன சொல்லுவோம்டா, அர்ரிஜாலு யதுஊனன்னு சொல்லுவோம். அர்ரிஜாலு யதுஊன. அன்னிசாஉ எப்படி சொல்லுவோம்? அதுவும் யதுஊன். ரெண்டுமே உண்டுதான். லஃபுதுல நாங்க முடியும் பொழுது அர்ரிஜாலு யதுஊன அன்னிசாஉ யதுஊன. இங்க அர்ரிஜாலு யதுஊன அஸ்ல் எப்படி இருக்கும்? யதுஊன என்று இருக்கும் தானே. பாருங்க. இல்லாட்டி அர்ரிஜாலு எப்படி சொல்றோம்டா, யதுஊன என்று சொல்றோம். அன்னிசாஉ ததுஊன. யது அல்லது அந்துன்ன ததுஊன அல்லது அர்ரிஜாலு யதுஊன இப்படி சொல்றோம். ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி. ஆனா இதுல அசுல் வந்து எப்படி இருக்கும்? யதுஊ யதுஊன. ஆனா ரைட். இதுல அசுல் வந்து இங்க ஒரு லாம் என்று யதுஊன என்று. அதைத்தான் நாங்க யதுஊனன்னு சொல்றோம். ஆனா இதுல அசுல் எப்படி இருக்கும்? அன்னிசாஉ யதுஊன. நோ டிஃபரன்ஸ். அப்படியே தான் இருக்கு. அதுல எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. யஃப்உல்ன இதுல ஹதுஃப் ஒன்று நடக்கல. ஆனா மேல உள்ளது என்ன நடந்திருக்குது? ஹதுஃப் ஒன்று நடந்திருக்குது. இந்த வாவ் ஹது லாமுல் கலிமா ஹதுஃப் செய்யப்பட்டிருக்குது. நிசாஉ யதுஊன அன்துன்ன ததுஊனல என்ன நடக்காது? ஹதுஃப் இல்லை. புரிஞ்சுதா? இப்ப ரெண்டுக்கும் இடையில. ஆனா மொழித்தல்ல ரெண்டு லஃப்தும் உண்டு. ஆனா அசுல் வித்தியாசம் தானே. வசன் கேட்டா இதுக்கு வசன் எப்படி சொல்லுவோம்? யஃப்உல்ன என்ற வசன் சொல்லுவோம். இதுக்கு இப்பீக்கிற நிலைக்கு அசுலுக்கு அல்ல, இப்பீக்கிற நிலைக்கு என்ன வசன் சொல்லுவோம்? அர்ரிஜாலு யதுஊனக்கு இல்ல, லாம் இல்ல. யஃப்ஊனன்னு சொல்லுவோம் தானே. அசுலுக்கு கேட்டா யஃப்உலூனன்னு சொல்லுவோம். யஃப்உலூன். இங்க பிரிக்கிறதுக்கு கேட்டா வசன் கேட்டா எப்படி சொல்லணும்? யஃப்ஊன. ஏன்னா லாம நீக்கிட்டோம். லாம நீக்கிட்டோம். ஃபஹிம்தும் ஓ மா ஃபஹிம்தும்? அதாவது நீங்க இதுக்கு அசல் கேட்டீங்கன்னா, யதுஊனக்கு அசல் என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க. யதுஊனக்கு அசல் எப்படி வரும்? யஃப்ஊன என்று வரும். லாம வந்து என்ன செஞ்சிருப்போம்? நீக்கியிருப்போம். இந்த அசல்ல வந்து இங்க எப்படி இருக்கும்? இதுக்கு இல்ல யஃப்உலூன என்று இருக்கும். யஃப்உலூன. இந்த லாம் வந்து என்ன நடக்குதுண்டா இங்க இல்லாம போகுது. யஃப்ஊன லாமுல் கலிமா இல்ல. புரிஞ்சுதா?
طيب அடுத்தது வந்து பக்கா யப்கி மஷா யம்ஷி. நாங்க என்ன சொன்ன வேண்டாம், தம்ஷீன சொன்னோம் தானே. அந்தி தம்ஷீன, ரைட். அந்துன்ன எப்படி சொல்லுவோம்? தம்ஷ் துன்ன தம்ஷ். நாங்க எங்க பேசுறோம்? ஃபியல் முதாரில பேசுறோம். தம்ஷீன, அந்தி தம்ஷீன, அந்தி தபக்கீன. அந்துன்ன நாங்க எப்படி பார்த்தோம்? அதுவும் அப்படித்தான் தானே, அதுவும் ஒன்றுதான். தபக்கீன தம்ஷீன தான் சொல்றோம், ரைட்? அப்படியே இல்லையா? நான் மேல என்ன பார்த்தோம் பாருங்க. நூல் நிஸ்வா சேர்ந்தா தம்ஷீன என்று சொன்னோம். மேல இங்க யாவுல் முகாத்தபா சேர்ந்தாலும் தம்ஷீன, ரெண்டுமே தம்ஷீன. இதுவும் தம்ஷீன, ரைட்? யாவுல் முகாத்தபா சேரும் பொழுது தம்ஷீன. இங்க இதுவும் தம்ஷீன. நாங்க என்ன சொல்றோம்டா, சாரி, அந்தி தம்ஷீன, அந்துன்ன தம்ஷீன. லஃபுது ரெண்டு மொண்டா இல்லையா? தம்ஷ் உண்டா இல்லையா? உண்டு. ஆனா வசன் வித்தியாசம் தானே. இது வந்து இது அசில் எப்படி இருக்கும்? தம்ஷி ஈன இருக்கும். தஃபீலீன இது என்ன வசன்ல இருக்குது? தஃபீலீன என்ற வசன்ல இருக்குது. தஃபீலீன என்ற வசன்ல இருந்து நாங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறோம்? தஃபீலீன தஃபீல் ஃபைலால யஃபீலு தானே, அதனால தஃபீலீன என்று தஃபீலீன இத நீக்கி இருக்கிறோம். ஃபைலீன என்ற வசன்ல இதை நீக்கி இருக்கிறோம். நீக்கிட்டு நீக்கினா என்ன நடக்கும்? தஃபீலீனையில தஃபீன என்று வரும். இல்ல இதே நீங்க இப்படி வச்சு இதை நீக்கிட்டீங்கன்றா என்ன வரும்? தஃபீன. ஆனா அந்துன்ன தம்ஷீனன்றது வந்து என்ன வசன்ல இருக்குது? தஃபீல்ன என்ற வசன்ல தான் இருக்கு. அதுல இருந்து நீக்கம் எந்த ஒரு ஹதுஃபும் நடக்கல. தஃபீல்ன இங்க ஹதுஃப் நடந்ததுனாலதான் இங்க தம்ஷீனம் இந்த தம்ஷீனம் ஒரே மாதிரி பார்க்கும் பொழுது ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஆனா சில ரெண்டுக்கும் இடையில வித்தியாசம் இருக்குது. இது ஒரு மேலதிகமான ஒரு அறிவுதான், மேலதிகமான விஷயம், ரைட்? இப்ப நான் பார்ப்போம் இந்த முதாரியான ஃபியல்ட ஏராப். நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், முதாரியான ஃபியல்ட ஏராப். உதாரணமா யதுஉ என்று நான் சொல்லும் பொழுது யப்கி, யன்சா இந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது இது ரஃபுடைய நிலையில நாங்க இப்படி சொல்றோம். ரஃபுடைய நிலையில இந்த மாதிரி சொல்றோம். அப்ப எங்க அலாமத்துர் ரஃப் எங்கன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவோம்? அலாமத்துர் ரஃபு வந்து பொதுவாக தம்மா தானே வரும். உதாரணமா இப்ப எழுதுறேன் உங்களுக்கு. யதுஉ யதுஉ, அடுத்தது யம் ஷி, அடுத்தது யபுகி. யபுகி என்று வருமா? யபுகா. அது பகா யபுகி, அது ஓகே. யபுகி என்று எழுதிடுவோம். நீங்க என்ற குழப்பிட்டான். யபுகி, இதுல யபுகி தான், இது யபுகா, இது யபுகா, ரைட்? யதுஉ இது ரஃபுடைய நிலையில இப்படித்தான் நாங்க சொல்லுவோம். ரஃபுடைய நிலையில இந்த மாதிரி தான் சொல்லுவோம். அப்ப எங்க ரஃபுக்குரிய அடையாளம்? அடையாளம் தம்மா. இந்த தம்மா வந்து நாங்க முகத்தரா தக்தீரில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம், ரைட்? இப்ப நீங்க லம் சேருங்க. ஜஸ்முடைய நிலையில முதாரியான ஃபியலுக்கு ஜஸ்ம் செய்யப்படும். லம் ஜஸ்முடைய ஹர்ஃப் தானே, அதனால லம் என்ன சொல்லுவோம்? யது
லம் இது லம் يبقى يبقى لم يبكي لم அப்ப ஜஸ்முடைய நிலையில என்ன நடக்குது? ரஃபுடைய நிலையில அப்படியே வருது. ரைட். தக்தீர்ல தான் நாங்க தம்மா முகத்தரான்னு இருக்குதுன்னு சொல்றோம். இங்க என்ன நடக்குது? ஜஸ்முக்கு அடையாளமாக என்ன நடக்குது? ஜஸ்முக்கு அடையாளமாக என்ன நடக்குது? நாங்க பொதுவாக ஜம்மு அதாவது ஜஸ்மு அடையாளமாக என்ன செய்வோம்டா, பொதுவாக என்ன செய்யறோம்? லம் நுழைஞ்சா என்ன செய்வோம்? சுக்கூன் செய்வோம் தானே. ஜஸ்முக்கு அடையாளமா சுக்கூன் செய்வோம். அதாவது அதில் இருக்கக்கூடிய தம்மாவை எடுத்துட்டு அதை என்ன செய்யறோம்? சுக்கூன் செய்யறோம். ரைட். ஆனா இங்க ஏற்கனவே சுக்கூன் தான் இருக்கு. ஏதோ எபுக்கி எபுக்கா என்று இருக்கும் பொழுது சுக்கூன் தான் இருக்கு. அப்ப அங்க ஒரு ஹரக்கா இல்லாதனால இது என்ன செஞ்சிருந்தா, அந்த எழுத்தையே எடுத்துட்டு எழுத்தையே என்ன செய்யுது? அது செய்யுது. விளங்குதா? முதாரியான ஃபியல்ல அது லாமுல் கலிமா முஅத்தல்லாக இருந்தால் அது ஜஸ்ம் எப்படி நாங்க செய்யறோம்? ஜஸ்முடைய நிலையில என்ன செய்யறோம்? லாமுல் கலிமாவை ஹத்ஃப் செய்யறோம். லாமுல் கலிமாவை ஹத்ஃப் செய்யறோம். அது லாமுல் கலிமா அலிஃபாக இருந்தாலும் சரி, வாவாக இருந்தாலும் சரி, யாவாக இருந்தாலும் சரி, லாமுல் கலிமாவை என்ன செய்யறோம்? அது செய்யறோம். ரைட். அப்ப அங்க பொதுவாக தம்மா இருக்கும். தம்மாவை நீக்கிட்டு, லாமுல் கலிமா அளிக்கிற தம்மாவை நீக்கிட்டு நாங்க தம்மாவை எடுத்துரும். தம்மா எடுத்தா சுக்கூன் ஆயிடும் தானே ஒட்டுவா. அப்படித்தான் பொதுவா நடக்கும். ஆனா இங்க எடுக்கிறதுக்கு தம்மா இல்லை. அதனால என்ன செய்யுதுண்டா, அந்த ஹர்ஃபையே என்ன செய்யுது? அதை எடுத்துடுது. அந்த ஹர்ஃபையே அப்படியே எடுத்துடுது. அது அப்ப ஜஸ்முக்கு அடையாளம் என்ன? ஹத்ஃபு ஹர்ஃபுல் இல்ல. ரைட். இப்ப நான் என்ன செய்யறோம்டா, நஸ்பு கொண்டு வரும். நஸ்புக்கு நான் லன் மூலமா நஸ்பு செய்யலாம். ரைட். லன்னை கொண்டு வந்து என்ன சொல்ல போறோம்? இங்க லன் لن يبكي இங்க لن يبقى لن يبقى. ரைட். என்ன நடந்திருக்குது? லன் யதுவ சொல்றோம். லன் யதுவ. சரி. லன் யபக்கிய, அதாவது ஜஸ்முக வெல் தாஹிரான ஃபத்ஹாவை நாங்க கொண்டு வரோம். நஸ்புக்கு அடையாளமாக வாஹிரான இணைய சஹீஹான ஃபியல் எப்படி கொண்டு வரோமோ அதே மாதிரி கொண்டு வரோம். ஆனா எது தவிர அலிஃப்ல கொண்டு வர்றது இல்லை. அலிஃப்ல என் செய்ய சொல்றோமா? லன் என் செய்ய லன் யன்சா. அதே மாதிரி லன் யபகா, லன் யபகா, லன் யர்தா, லன் யர்தா. அப்ப இங்க மட்டும் நாங்க ஃபத்ஹா முகத்தரான்னு சொல்றோம். இங்க மட்டும் ஃபத்ஹா முகத்தரான்னு சொல்றோம். அடுத்த இடத்துல தாஹிரான ஃபத்ஹாவை என்ன செய்யறோம்? கொண்டு வரோம். இப்ப எங்களுக்கு முக்கியம் என்னன்னா, முதாரியான ஃபியலுக்கு இராப் செய்யும் பொழுது முஅத்தலுல் லாமாக இருந்தால் ரஃபுடைய நிலையில இப்படித்தான் வரும். தம்மா முகத்தராவாக வரும். ஜஸ்முடைய நிலையில என்ன நடக்கும்? லாமுல் கலிமா ஹதுஃப் செய்யப்படும். நஸ்புடைய நிலையில என்ன நடக்கும்? நஸ்புடைய நிலையில ظாஹிரான ஃபத்ஹா வரும். ரெண்டு இடத்துல வரும். ஒரு இடத்துல என்ன செய்யாது? லாமுல் கலிமாவுக்கு முன்னால ஃபத்ஹா இருந்தா, அங்க அலிஃப் இருந்தா, அதாவது அலிஃப் இருந்தா அந்த அலிஃப் வந்து
அப்படியே வைக்கப்படும். ஃபத்ஹா முகத்தரா தான் அங்கே நாங்கள் கொடுப்போம். ஃபத்ஹா முகத்தரா. ரைட். இதுதான் லாமுல் கலிமா முத்தல்லா இருந்தால் நாங்கள் இராப் கொடுக்குற மாதிரி. ரைட். அதே மாதிரி நாங்க இந்த பாடத்துல இன்னொன்று படிச்சோம். என்னன்னா ரஆ யரான்னு ஒன்று படிச்சோம். ரஆ யரா. இந்த ரஆ யராட அது ஒரு லாமும் கலிமா முத்தல் தான். ரஆ யரா. ஆனா முதாரியில நாங்க அதை எப்படி சொல்றோம்டா, ரஆ வந்து எப்படி சொல்றோம்? யரான்னு சொல்றோம். என்ன சும்மா கதைக்கிறீங்க? ரஆ மாதியில ரஆன்னு சொல்றோம். முதாரியில வரும் பொழுது என்ன சொல்றோம்? யரான்னு சொல்றோம். என்ன நடந்திருக்கு? இந்த யராட அசில் எப்படி இருக்கணும்? யர்ஆன்னு தானே இருக்கணும். அசுல் வந்து யரா. ஆனா எப்படி பயன்படுத்தப்படும்டா, யரான்னு தான் பயன்படுத்தப்படும். அது எது ஹதுவு செய்யப்படுது? அதில் இருக்கக்கூடிய ஹம்சா ஹதுவு செய்யப்பட்டு தான் பயன்படுத்தப்படும். இந்த ஹம்சா வந்து என்ன செய்யப்படாது? வாசிக்கப்படாது. அதுக்கு இருக்கிற ஃபத்ஹா முன்னால கொடுக்கப்பட்டு என்ன சொல்ல எப்படி வாசிக்கப்படும்? ரா யரா என்றுதான் வாசிக்கப்படும். இந்த ரா யராவுக்கு அம்ரு வந்து பயன்படுத்த மாட்டாங்க. அம்ரை வந்து பயன்படுத்த மாட்டாங்க தானே. தராலின் தானே அம்ரு எடுக்கணும். அப்ப தர ர தான் சொல்லணும். ஆனா அப்படி பயன்பாட்டுல இல்லை. ரா யராவுக்கு அம்ரு வந்து பயன்பாட்டுல இல்லை. உந்தூர் ஷாஹித் அப்படித்தான் நாங்கள் அது சொல்லலாம். அந்த அர்த்தம் கொடுக்கறதுக்கு சொல்றதா இருந்தா அந்த மாதிரி சொல்லலாம். இதுல ரா யரால அம்ரு யூஸ் பண்ண மாட்டான். ரைட். அடுத்தது வந்து இப்ப நாங்க இந்த லாமுல் கலிமா முத்தல்ல இருந்து ஃபியல் அம்ர எடுக்க போறோம்னு வைங்க. எப்படி நாங்க ஃபியல் அம்ர எடுப்போம்? உதாரணமா ததுவோட ததுவுலின் தானே எடுப்போம். தஃபூலுன்றதுல இருந்து எடுப்போம். அட ஃபியல் அம்ர எப்படி வரும்? ஃபியல் அம்ர எடுக்கிறது நான் ஃபியல் அம்ர எடுக்கிறேன்டா, என்ன செய்யறோம்? தது ஃபியல் அம்ர வந்து முதல் கட்டமா என்ன செய்வோம்? தாவ ஹதுவு செய்வோம். தாவ ஹதுவு செஞ்சா எப்படி வரும்? சுக்கூன் வாசிக்கல தானே. சுக்கூன். அப்ப நாங்க அதுக்கு முன்னால என்ன கொண்டு வரணும்? ஒரு ஹம்சத்து வசூல் கொண்டு வரணும். ஹம்சத்து வசூல் கொண்டு வரணும். ஹம்சத்து வசூல் கொண்டு வந்து அந்த ஹம்சத்து வசூலுக்கு என்ன செய்யணும்? ஏன் தம்மா கொடுக்கணும்? ஐநூல் கலிமாவுக்கு என்ன இருக்குது? இருக்கு. இதோட இப்ப ஃபியல் அம்ர் ஆயிடுமா? உதுஉ அப்படியே சொல்லணும்? இல்ல. நாங்க முதாரியில எப்படி ஜஸ்ம் செஞ்சோம்? حذف حرف العلة. ஹத்ஃபு ஹர்ஃபுல் இல்ல. இந்த வாவை என்ன செஞ்சோம்டா முதாரியில ஹதுவு செஞ்சோம். அப்ப முதாரியில எப்படி நாங்க ஜஸ்ம் செய்யறோமோ அதே மாதிரி தான் ஃபியல் அம்ர் எடுக்கும் பொழுது ஃபியல் அம்ர் மபினி தான். மபினியாக இருந்தாலும் முதாரிக்கு ஜஸ்ம் செய்யற மாதிரி தான் நாங்க இங்கேயும் செய்யணும். அப்ப நாங்க அம்ர எடுக்கும் பொழுது இதுதான் அம்ர். ததுஊலி இந்த அம்ர எடுக்கும் பொழுது எப்படி வரும்? உதுஉ. எதை ஹதுவு செஞ்சிட்டோம்? லாமுல் கலிமாவை ஹதுவு செஞ்சிட்டோம். கலிமாவை ஹதுவு செஞ்சிட்டோம். ரைட். அதே மாதிரி தம்ஷீட அம்ர எப்படி வரும்? இம்ஷி. அது எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ரைட். இம்ஷி. அதே மாதிரி என்ன சொன்னோம்? தபுகால இருந்து தான் நாங்க எடுக்கிறோம். தர்தா, தபுகா, தக்ஷா இதுல இருந்து எடுக்கும் பொழுது என்ன சொல்லுவோம்?
يبقى أبقى يبقى إبقاء يبقى يبقى إبقاء يخشى إرضى இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ரைட் அப்போ ஃபேல அமர் வந்து நாங்கள் எடுக்கும் பொழுது என்ன செய்கிறோன்றோம் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஆனால் ஜசும் அடையாளமாக எங்களுக்கு தெரியும் முதாரியான ஃபேலில் நாங்கள் லாமுல் கலிமாவை ஹதுவு செய்கிறோம். அதே மாதிரி தான் ஃபேல் அமர் எடுக்கும் பொழுதும் நாங்கள் முதாரிய எப்படி ஜசும் செய்கிறோமோ அதில் தான் நாங்கள் பினா செய்யணும் ஃபேல் அமர் என்ற அடிப்படையில் இங்கேயும் நாங்கள் லாமுல் கலிமாவை என்ன செய்யணும், ஹதுவு செய்யணும். லாமுல் கலிமாவை ஹதுவு செய்யணும். ரைட். இந்த பாடத்தில் நம்ம இன்னொரு சொல் படித்தோம். என்ன சொல்? அரிணி என்ற சொல் படித்தோம். அரிணி அரி என்றது வந்து எனக்கு காட்டு அப்படின்றது தானே. ராண்டா பார்த்தான், அராண்டா காண்பித்தான். அரிணி என்ற ஒரு சொல் நம்ம படித்தோம். இப்போ உதாரணமாக அரிணி கிதாபக்க, அரிணி தஃப்தரக்க, அரிணி கலமக்க, இந்த மாதிரி நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம். அதிகமாக எங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு சொல் காட்டு என்றது அரிணி. ஜம்மில் சொல்கிறேன்டா அரு சொல்லுவோம். குரான்லாம் என்ன சொல்கிறான்? அரூனி மாதா ஹலகல்லதீன மின் தூணி, அல்லா அல்லாதவர்கள் படைத்தது எனக்கு காண்பியுங்கள் என்று சொல்லுங்க சொல்கிறான் தானே. அரூனி அரு அது அரிலிருந்து வந்து இது மொஹாத்தபாவுக்கு நாங்கள் சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுவோம்? அரி சொல்லுவோம், யாவை வச்சு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி நூறு நிஸ்வா போட்டு சொல்றதா இருந்தால் அரி அரீன என்று சொல்லுவோம். அரீன. طيب إذا نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله سنلتقي في درس قادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وزادك الله علما.